اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر قیام ہوا اور وہ دن کو رات سے اس طرح چھپا دیتا ہے کہ رات دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو اس طرح بنایا کہ وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کیا چیز ہے اور یہ کہاں پر ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی شکل و صورت کیسی ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کو کب پیدا فرمایا اور اس کو کس چیز سے بنایا گیا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اور وہ فرشتے کتنے بڑے ہیں اور ان کے پاس کتنی طاقت ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عرش الہی کے بارے میں بہت ہی دلچسپ اور پر اسرار معلومات فراہم کریں گے، جن کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، جب اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز موجود نہ تھی اور کسی بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق نہیں فرمایا تھا، اس وقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک موجود تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے جس کو تخلیق فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا۔ اس کے بعد کل کائنات کو بنایا گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمانے کے بعد سب سے پہلے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ لہٰذا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام پر اور فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر کسی بھی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے عرش کا ذکر 25 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ اس سے بڑی کوئی بھی مخلوق نہیں، پھر چاہے وہ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے اور فرشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ عرش الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو سائز کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑی ہے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرش اور کرسی کے بارے میں پوچھا، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ساتوں زمین و آسمان ایسے ہیں جیسا کہ ایک بہت بڑے بیابان جنگل کے اندر ایک چھوٹا سا کڑا پڑا ہوا ہو۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کرسی سے اتنا بڑا ہے جتنا کہ کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سامنے ساتوں زمین و آسمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی اس طرح ہے جس طرح کہ ایک نقطہ ہو۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اس کی حقیقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی اس کا علم نہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی شکل و صورت کیسی ہے تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش ساتوں آسمان سے اوپر ہے اور اس کی شکل گنبد کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے گنبد کا اشارہ کیا، یعنی اس کی شکل و صورت گنبد کی طرح ہے۔ جیسے ایک گنبد نے اپنے نیچے والی تمام چیزوں کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش نے بھی تمام کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ عرش الہی سے کوئی بھی چیز باہر نہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا۔ جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، جن میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قلم اور تیسرا حضرت آدم علیہ السلام اور چوتھا جنت عدن۔ اس طرح ان 4 چیزوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
अपने हाथों से पैदा फरमाया और बाकी तमाम मखलूकात को अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ कुन से पैदा फरमाया। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया कुन यानी हो जा, तो तमाम मखलूकात पैदा हो गई। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान, इस जमीन पर जो कुछ भी है वो फना होने वाला है और तेरे रब अज़्ज़ा वजल की जात बाकी रहने वाली जात है जो साहिब जलाल है। प्यारे दोस्तों, इस कायनात के अंदर जो कुछ भी है वो एक न एक दिन फना जरूर होगा और हर चीज को फना होना है, लेकिन 8 चीजें ऐसी हैं जो कभी फना नहीं होंगी, जिनमें से एक अल्लाह तबारक व तआला का अर्श है जो कभी फना नहीं होगा, ये हमेशा हमेशा कायम रहेगा। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला के अर्श को ये खसूसियत भी हासिल है कि ये कभी फना नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का अर्श तमाम मखलूकात में से सबसे वजनी मखलूक है, इससे ज्यादा वजन वाली मखलूक और कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, अर्श इलाही को अल्लाह तबारक व तआला का सबसे खास कुर्ब हासिल है, इससे ज्यादा कोई भी चीज अल्लाह तबारक व तआला के करीब नहीं। प्यारे दोस्तों, जिस तरह हर तख्त के पाए और पहलू होते हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के पाए और पहलू भी हैं। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन तमाम लोग मदहोश होंगे और सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी, लेकिन फिर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुझसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के अर्श का पाया थामे हुए खड़े होंगे। इस हदीस पाक से वाज़ेह तौर पर ये बात साबित होती है कि अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के पाए भी हैं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के एक पाए को थामे हुए खड़े होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मखसूस फरिश्तों को भी पैदा फरमाया है जो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श को इन्हीं पायों से उठाए हुए हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का अर्श सबसे आला और बुलंद तरीन मखलूक है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको पैदा फरमाकर अपनी तमाम मखलूकात से इम्तियाज फरमाया और सबसे ज्यादा बुलंदी अता फरमाई। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे एक समंदर है और ये समंदर इतना बड़ा है कि इसमें उठने वाली हर लहर 7 जमीनों आसमान से बड़ी है। और हजरत अली और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि क़यामत के दिन जब दोबारा लोगों को उनकी कब्रों से जिंदा किया जाएगा, तो लोगों को कब्रों से जिंदा करने से पहले इसी समंदर के पानी से 40 दिन तक अल्लाह तबारक व तआला उन पर बारिश बरसाएगा, तो इसके बाद तमाम लोग अपनी कब्रों से दोबारा जिंदा होंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की जन्नतों में से सबसे अफजल जन्नत जन्नतुल फिरदौस है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस अफजल जन्नत की छत अपने अर्श को बनाया है। जन्नतुल फिरदौस अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब तरीन बंदों को हासिल होगी, जैसा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अपने रब से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि ये सबसे अफजल जन्नत है और इसकी छत रहमान का अर्श है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का अर्श सुर्ख याकूत से बना हुआ है। इसकी शक्ल सूरत इंतहाई खूबसूरत और हसीन व जमील है और ये अल्लाह तबारक व तआला की सबसे खूबसूरत मखलूक है। अल्लाह तबारक व तआला के अर्श को उठाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने 4 फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है, जो कि अल्लाह तबारक व तआला के अर्श को उठाए हुए हैं। ये फरिश्ते हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करते हैं और मोमिनों के लिए इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह गाफिर में इरशाद फरमाता है कि वो फरिश्ते जो अल्लाह तबारक व तआला का अर्श उठाए हुए हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और पाकी बयान करते रहते हैं और मोमिनों के लिए इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के इर्द गिर्द बहुत सारे फरिश्ते हैं जो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करते रहते हैं और उसकी पाकी बयान करते हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि तू देखेगा कि अर्श के इर्द गिर्द घेरा डाले हुए फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की पाकी बयान करते हैं और उसकी तस्बीह पढ़ते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का अर्श उठाने वाले फरिश्ते इतने बड़े हैं कि अगर 7 समंदरों का पानी उनके अंगूठे के नाखून में रख दिया जाए तो एक कतरा भी नीचे न गिरे। जैसा कि इन फरिश्तों के मुताल्लिक हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श उठाए हुए फरिश्तों में से एक फरिश्ता ऐसा है कि उसकी कान की लो से कंधे तक का फासला 700 साल का है। प्यारे दोस्तों, इस हदीस पाक से बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इस फरिश्ते की कान की लो से कंधे तक का फासला इतना ज्यादा है तो ये फरिश्ता खुद कितना बड़ा होगा, और जब ये फरिश्ता खुद इतना बड़ा है तो अल्लाह तबारक व तआला का अर्श कितना बड़ा होगा जिसको 4 फरिश्ते उठाए हुए हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा ज़ात वो ज़ात है जो समझ से बालातर है। जब अल्लाह तबारक व तआला का अर्श कितना बड़ा है तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कितनी बड़ी होगी, ये अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है
کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت دوستوں دین کی بات دوستوں تک پہنچانا بھی صدقے جاریہ ہوتا ہے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ صحیح دین کو پہچان سکیں، صحیح دین کو جان سکیں، اور انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اس طرح کی ویڈیو کو اور آگے بھی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔